എന്തൊരു ബ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പാർലമെൻറ്റിലെ ആ പ്രപ്പോസൽ ഡിബേറ്റ്. എത്ര പേര് കണ്ട്, എന്താണ് മനസ്സിലായത്? നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വളരെ നല്ല ശുഭവാർത്തയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ വളച്ചൊടിക്കാം, നോ മാറ്റർ. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെനിങ് ആയിട്ടുള്ള കൊച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ എനേബിൾ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സ്വാഗതം. സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം 1 മണിക്കൂറിന് മേലെ ആയി ഈ ഡിബേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് വരെയും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്, കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ MP-മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം. ഏകദേശം ഒരു 6 മാസം മുമ്പ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മാസം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ക്യാമ്പയിനുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലരും പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ക്യാമ്പയിനുകൾ എത്തേണ്ടവിടെ എത്തി, അത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി എന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലുള്ള MP-മാരെ നിങ്ങൾ കാര്യമായി തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ളൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. That promise will be broken. In all honesty, I don't think this new law was ever intended to affect them at all. So my asks from the Minister are straightforward. Exempt Hong Kong B&Os from the new earned settlement criteria, provide transitional protections for those already on the 5-year settlement pathway, and assess household income, not individual income, to keep families together. Thank you. Steve Witherden. Sir Edward. I wish to place on record my firm opposition to proposals to dramatically extend the timeline for the route to settlement, and in particular to the deeply unfair plan to apply these changes retroactively. To now withdraw that promise is, as the Workers' Rights Centre has rightly said, an extraordinary betrayal of migrant communities. These proposals risk fueling exploitation, deepening poverty, destabilising already fragile sectors, and doing real harm to the wider economy. Under the new system, so-called medium-skilled or lower-paid workers, including nursing, healthcare and social care staff, could face a staggering 15-year wait before being eligible for settlement. This is not a pathway, it is a prolonged period of insecurity. Last Thursday, I met with a group of local Unison members, all migrant care workers. Their dedication to our community is unmistakable. One told me that he regularly completes a long shift at Newtown Hospital, volunteers at Newtown Food Surplus afterwards, sleeps for 4 or 5 hours, and then begins his next shift. I cannot think of a clearer example of someone who gives wholeheartedly to their community. At a time when our care sector is already facing critical workforce shortages, these proposals will drive people away. Research from the Royal College of Nursing indicates that up to 46,000 nursing staff could leave the UK in response to these measures. That would be catastrophic. So I ask the Minister, what assessment has been made of the impact on staffing levels in our public services, particularly health and social care? And does the Minister recognise that forcing care workers into 15 years of temporary, precarious status risks destabilising the workforce even further, increasing delayed hospital discharges and placing yet more pressure on unpaid family carers? We must retain the 5-year route to ILR. We must halt the retrospective application of these changes. We must honour the terms that workers originally signed up to. And we must invest properly in social care, advancing the Fair Pay Agreement and protecting the rights and status of existing international... ഇതിലെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഫലനം ആണ്, റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് പാർലമെൻറ്റ് ഡിബേറ്റ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വരെയും
ഓരോ എം പിമാരും കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ ILR 5 years നിന്ന് 15 yearsലേക്ക് ആക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തെ തുടർന്നുള്ള ഡിബേറ്റ്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ലേബർ എം പിമാരുണ്ട്, മറ്റ് കൺസർവേറ്റീവ് എം പിമാരും റിഫോമറ്റിയിലെ മറ്റ് എം പിമാരെല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് ഉള്ളൊരു ഡിബേറ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നത്തെ ഡിബേറ്റുകൾ പോലെ ഒരു 5-6 പേര് ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് വായി തോന്നി എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കഥയല്ല. അന്ന് ഡിബേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല സപ്പോർട്ടോടുകൂടി പെറ്റീഷൻ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അന്ന് ILRനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ILRനെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആയിരുന്നില്ല, ഹോങ്കോങ്ങേഴ്സിൻ്റെ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹോം സെക്രട്ടറി ഷബാന മുഹമ്മദ് ഹോങ്കോങ്ങേഴ്സിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാത്ത രീതിക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ശുഭ സൂചന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എം പിമാരും നമ്മൾ ILRന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പെറ്റീഷനും ഇമെയിലുകളും വളരെ വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ യൂണിസൺ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ യൂണിയനുകളുണ്ടാവും. എൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു കേസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് യൂണിയനുമായിട്ട് പോയി സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂണിസൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്കിതിനകത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എം പിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കെയർ വർക്കേഴ്സ് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും, പ്രശ്നം നമ്പർ 1 ILR 5 year നിന്ന് 15 yearsലേക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മറ്റുള്ളവരുടെ കേസും കൂടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസ് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയരുത്. ഇവർ ടോർച്ചർ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും 5 years നിന്ന് 15 yearsലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓരോ കെയർ ഹോമും ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും. 5 years വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാങ്ക് ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടി ഇരുട്ടടിയായിരുന്നു 15 yearsലേക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ അതേ ടോർച്ചർ 15 yearsലേക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പലരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ 7 ദിവസം വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൊളാപ്സായി നിങ്ങളുടെ വിസ ക്യാൻസൽ ആവും, ഇല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഭീഷണികളായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതല്ലാതെ തന്നെ കെയർ വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവപ്പെടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ റിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ, അതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ, അതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതെല്ലാം ഇവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം ഇത്ര നാൾ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടു നടന്നിട്ടും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അത് എത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അവസാന നിമിഷം ഇത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഡിബേറ്റാണ് ILRൻ്റെ. അതായത് ഇനി നിയമം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡിബേറ്റും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇനി നിയമം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു പ്രിയാക്റ്റീവ് മെഷർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇനി നിയമം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുമല്ലാതെ തന്നെ കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഈ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺസ് ഈ ഒരു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലായി. കാരണം 10-15 വർഷം ഈ ടോർച്ചർ സഹിച്ച് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഇവർ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പല എം പിമാരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് പല എം പിമാരും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഇതേപടി ഒരു 10-30% ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ 40% ആൾക്കാർ ഒറ്റടിക്ക് UK വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ കെയർ സെക്ടർ തന്നെ അവതാളത്തിലാവും, തകരാറിലാവും എന്നുള്ള കാര്യവും ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഡിബേറ്റിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടു. വളരെ സന്തോഷം. ഈ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ നിയമം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ആ സമയത്ത് ഇവരൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു നിയമം വരില്ലായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 19% കേവൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പല എം പിമാരും പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെയൊക്കെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ഈ ഒരു അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവതാളത്തിലാവും എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കെയർ സെക്ടർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ സ്കിൽഡ് വർക്കർ ഏരിയകളിലും ഇതേപോലുള്ള ആളുകൾ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് 10-15 വർഷമൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻലി ഈ പറഞ്ഞ ലോ സ്കിൽഡ്, സെമി സ്കിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
50,000 പൗണ്ടിന് മേലെ സാലറി മേടിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ല. അല്ലാത്തവരുടെ കേസുകളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നമാകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് കുറയ്ക്കാൻ ഈ മറ്റേ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും അതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി ആക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഗവൺമെൻറ്റിനും അറിയാം. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എം പിമാരെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റും പഠിക്കാതെയും ചെയ്യാതെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസലുമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപ്പോസലിന് വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ്. ഹോങ്കോങ്ങേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഹോങ്കോങ്ങേഴ്സിന് നൈസായിട്ട് ഡിബേറ്റിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നൈസായിട്ട് അത് ഊരി കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കൊണ്ട് എം പിമാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പണി പാളാനുള്ള സാധ്യതകൾ. ഏകദേശം 46,000-ഓളം നേഴ്സസ് UK വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കൂടി ഈ ഒരു ഡിബേറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കാരണം വെച്ചാൽ എന്ത് റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് 10 ഇയർ PR ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. കാരണം നഴ്സുമാർക്ക് അവർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിലും അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന് കിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ കേസ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് മറ്റേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അവരിവിടെ നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റൊരുപാട് പേര് പോകുമെന്നാണ് ഡിബേറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിബേറ്റ് കേൾക്കാത്തവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ NHSനെയും സോഷ്യൽ കെയർ സെക്ടേഴ്സിനെയും ആകെ മൊത്തത്തിൽ തകരാറിലാക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ എം പിമാർക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിൽ നിങ്ങളുടെ വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പത്തെ എല്ലാ ഡിബേറ്റുകളും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പോലും സംസാരിക്കാത്ത എം പിമാർ ഇന്ന് അവസാനം ഏകദേശം ഇന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. അതുമാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ കെയർ സെക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ 5 ഇയർ 15 ഇയേഴ്സിലേക്ക് ആക്കുന്നതിൽ പല രീതിയിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വരുവിടെ പണിയെടുക്കാൻ. അത് ഏകദേശം അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒട്ടുമുക്ക ആൾക്കാരുടെയും കൺസേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഇവിടെ UK സ്റ്റഡി വിസയിൽ വന്ന് വിസ എടുത്തവരാവട്ടെ, ഇനി നാട്ടിൽ നിന്ന് വിസയിൽ കയറി വന്നവരാവട്ടെ, ഏത് വഴിയിൽ വിസയിൽ കയറി വന്നവരാവട്ടെ, ഇവിടെ പലരും പറയുന്നത് ഇവിടെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായി വന്ന് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരിവിടെ വന്നു വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായവരെ വീണ്ടും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ചോദ്യം. അത് ഇവർക്ക് വളരെ ഡിബേറ്റിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഇവരൊക്കെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂഷണം നടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ഓൾറെഡി വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. കാരണം മനസ്സിലാക്കി അവർ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇനി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഫെബ്രുവരി ഈ ഒരു മാസം ഒരു 10 ദിവസം 15 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതായത് പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ അവസാനിക്കാനായിട്ട്. പലരിടത്തും പല മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനിയും ചെയ്യാത്തവർ ഇരിക്കട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ നമുക്ക് വലിയൊരു എം പിമാരുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം നമുക്ക് സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മനസ്സിലായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഒരു ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് റീതിങ്ക് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രപ്പോസലിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ, ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് പോലുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഡിബേറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്തും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറയുക. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ലോ സ്കിൽഡ് വർക്കർ, ചീപ്പ് ലേബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ചീപ്പ് ലേബറാണ് സോഷ്യൽ കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ താങ്ങി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു നിമിഷം ഈ ചീപ്പ് ലേബേഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിബേറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ബോറിസ് വേവ് സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നവരാവട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റെന്ത് രീതിയിലാണ് കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ഈ ചീപ്പ് ലേബേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് താങ്ങി നിലനിർത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിബേറ്റിനകത്ത്. ഡിബേറ്റ് സ്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സെയിം ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അതായത് ഓരോരോ മണ്ഡലത്തിലും ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, ലെറ്റേഴ്സ്, ഇമെയിൽസ്, നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ കൺസേൺസ് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരിലേക്ക് എത്തി. ആ കൺസേൺസ് ആണ് ഓരോ ആൾക്കാർ കഥാരൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഈ 10-15 വർഷമായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി. അതിന് എല്ലാ എം പിമാരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നാളത്തെ ഡിബേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതും ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ എറിയൂ എന്നുള്ളത്.
എന്നാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോട് പറയാം, ഇത് ചവിട്ടുകുട്ടിയിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓൾറെഡി UK യിലുള്ള ആളുകൾക്ക് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇവിടുത്തെ അൺബ്രിട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം, അവർക്കൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ മൂല്യം കൂട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിലാണ് ബ്രിട്സ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺബ്രിട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശരിയല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഇത് വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിനും പിന്നെ ഇത് വരികയാണെങ്കിലും ഈ MPമാരുടെ ഡിബേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആകത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ, ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റും പരിപാടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷർ പാർലമെൻറ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം സെക്രട്ടറിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനും ഇത് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഓൾറെഡി UK യിലുള്ള കെയർ വർക്കേഴ്സിന് നിയമം അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് ഓൾറെഡി വിസയിലുള്ളവർക്ക് നിയമം ബാധകമാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റിക്വസ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഇനിയിപ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷേ എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഡിബേറ്റ് മൊത്തം പോസിറ്റീവായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഈ കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ 5 to 15 years എന്നുള്ള സംഭവം കൊണ്ടുവരരുത്, റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇത് കൊണ്ടുവരരുത്, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിനെ പല രീതിയിൽ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഡിബേറ്റിൽ ഇനി റിസൾട്ട് ഫെബ്രുവരി ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പോസിറ്റീവായാലും നെഗറ്റീവായാലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം. അത് പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഈ ഡിബേറ്റിൽ സംസാരിച്ചതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. എനിവേ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.